بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت ایک چھوٹی سی غلطی معنی بدل سکتی ہے؟ میم ساکن کے صرف 3 قواعد ہیں، لیکن یہی قواعد آپ کی تلاوت کو خوبصورت اور درست بنا دیتے ہیں۔ آج صرف چند منٹ میں آپ میم ساکن کے تمام قواعد آسان مثالوں کے ساتھ سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو صحیح مخارج اور خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ لیکچر آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ میم ساکن کیا ہوتا ہے۔ وہ میم جس پر جزم ہو اسے میم ساکن کہتے ہیں، مطلب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں: اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی۔ تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے ادغام شفوی کی۔ اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں۔ یہ انڈر لائن جو لفظ ہو رہے ہیں، ان میں جو پہلا لفظ ہے دیکھیں میم کے بعد میم، دوسرے لفظ میں دیکھیں میم کے بعد میم ہے، تیسرے میں دیکھیں میم کے بعد میم ہے، چوتھے میں دیکھیں میم کے بعد میم، اور اس کے بعد پانچویں میں میم کے بعد میم، اور چھٹے میں بھی دیکھیں تو میم کے بعد میم ہے۔ ان سب کو گرین کلر سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میم ساکن ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، اور اس کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو ہم غنہ کریں گے، اور اس غنہ کو ہم کہتے ہیں ادغام شفوی۔ آئیے ہم صرف 1 یا 2 لفظوں کا جوڑ آپ کو سناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سارے اس کو پڑھ کے آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں، پہلا جو ہمارے پاس لفظ ہے حمزہ، نون، زبر ان، تا، میم، میم پیش تم، انتم، میم، وا پیش مض، لام زیر لی، مضلی، میم، واو پیش مو، مظلمو، نون زبر ن، مظلمون، انتم مظلمون۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا، جب میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آئے تو دونوں میم آپس میں مل جائیں گے، اور اس کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے، پہلا میم دوسری میم میں داخل ہو جائے گی اور غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیے، انتم مظلمون وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ دیکھیں میم 2 میم اکٹھے آ رہے ہیں، پہلا میم دوسرے میم کے ساتھ مکس ہو رہا ہے، اور غنہ کریں گے، ناک سے آواز نکالیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیے، آتیتکم من الکتاب۔ اگلا لفظ ہمارے پاس فہم مکمحون۔ نیکسٹ دیکھیے، وہم معرضون۔ دیکھیں 2 بار میم نہیں پڑھنا، میم بے شک 2 بار آیا ہوا ہے کیونکہ پہلا میم ساکن ہے، جزم ہے اس کے اوپر، سائلنٹ ہے، اور دوسرا میم اس کے اوپر جو بھی حرکت ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم غنہ کریں گے، میم کے بعد میم آ جائے، پہلا میم ساکن ہو، اگلے میم پر کوئی بھی حرکت ہو، پیش کی ہو حرکت، زبر کی ہو یا کوئی اور حرکت ہو، تو ہم ایک میم کی آواز نکالیں گے اور ایک میم دوسرے میم میں ضم ہو جائے گا، اور غنہ کریں گے، ناک سے آواز نکالیں گے۔ نیکسٹ دیکھیے، لہم من الحسنی۔ تو یہ دیکھیں جی، ہم نے سیکھا
इदगाम शफवी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा, यानी गुना करेंगे। और ये मिसालें आपने देखी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। जब मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फाए शफवी होगा, यानी यहाँ भी हम गुना करेंगे और इसको हम इख्फाए शफवी कहते हैं। क्लियर कर लें इस बात को। पहले हमने पढ़ा मीम के बाद अगर मीम आ जाए तो गुना किया हमने। अब हम पढ़ रहे हैं कि मीम के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो अब भी हम गुना करेंगे। इसकी मिसालें हम देखते हैं। तो ये देखें जी, आपको रेड कलर में इसकी मिसालें मिल रही हैं। मीम के बाद हर्फ बा आ रहा है तो इसको हम पढ़ते हैं कुंतुम बिही, गुना करेंगे। अगला लफ्ज देखिए तातीहिम बिआयातिन। नेक्स्ट देखिए अलैकुम बिवकील। देखिए मीम के बाद बा ही आया था। अगला लफ्ज देखिए तरमीहिम बिहिजारतिन। नेक्स्ट देखिए वमा हुम बिमुमिनीन। नेक्स्ट देखिए बादुकुम बिबाद। आपको मीम की आवाज नाक से निकलती हुई खुद महसूस हो कि आपने गुना किया है तो फिर ये क्लियर होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें और आपको महसूस हो कि आपने मीम की आवाज अपने नाक से निकाली है, और नाक से निकलने को ही हम गुना कहते हैं। अगर आपको अपनी ये आवाज, मीम वाली आवाज नाक से निकलती हुई महसूस ना हो तो समझे आपने गुना नहीं किया और ये फिर गलती हो जाएगी और तजवीद में वो खूबसूरती नहीं आएगी जो कि तजवीद में हमें ख्याल करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की जानिब, और वो है इजहार शफवी। तो देखिए इजहार का मतलब होता है जाहिर कर देना, और मुकम्मल तौर पर आवाज़ को हम जाहिर कर देते हैं। इसमें हम गुना नहीं करते। और इसकी जो डेफिनेशन है वो है, देखिए मीम के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में इजहार शफवी होगा, यानी गुना नहीं करेंगे। देखिए क्लियर हुआ। पहले हमने पढ़ा मीम के बाद मीम आ जाए तो गुना करेंगे, मीम के बाद हर्फ बा आ जाए तो भी गुना करेंगे। अब ये दो हर्फ हो गए, एक बा हो गया, एक मीम हो गया। अब इनके अलावा कोई भी और हर्फ आएगा तो अब हम गुना नहीं करेंगे। वो अब हम कैसे पढ़ेंगे, देखें यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। पहली जो मिसाल है, मीम के बाद देखें ता आया, अलम तारा। इसको नाक से नहीं निकालना, हमने यूं नहीं पढ़ेंगे अलम तारा, क्योंकि गुन्ना नाक से होता है। नाक से अब हमने नहीं निकालना। हाँ, मीम पर गुन्ना होता है लेकिन दो हर्फ पर होता है, एक मीम है और एक बा है। तो मीम और बा को आप ध्यान में रखें। जब मीम आएगा तब हम गुना करेंगे, जब बा आएगा तब भी हम गुना करेंगे। मीम के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी और हर्फ आएगा तो अब हम गुना नहीं करेंगे बल्कि अब इजहार होगा। तो अगला लफ्ज देखिए हुम फीहा, देखें गुना नहीं करना। अगला लफ्ज देखिए वल अमरु। नेक्स्ट देखिए अमदा, आगे है लम यालिद। नेक्स्ट व अमतरना। नेक्स्ट देखिए लकुम दीनुकुम, अलम नशरह व खलकनाकुम अज़वाजा, अम सबरना ज़ालिकुम क़ौलुकुम अलैहिम ग़ज़बुन। तो देखें आपने सीखा कि मीम को कहाँ पर हम गुना करते हैं और कहाँ पर हम गुना नहीं करते। तो ये क्लियर हुआ आपको। मीम पर सिर्फ दो जगहों पर गुना होगा, मीम के बाद अगर हर्फ बा आ जाए या हर्फ मीम आ जाए तब हम गुना करेंगे। अगर हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी और हर्फ आएगा मीम के बाद तो हम गुना नहीं करेंगे बल्कि हम इजहार करेंगे और उसको
میم کی آواز ہم پوری ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا تھا ٹاپک۔ الحمدللہ آج ہم نے میم ساکن کے تمام قواعد آسان انداز میں سیکھ لیے۔ اگر یہ لیکچر آپ کو فائدہ مند لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قرآن پاک کی مزید تجوید آسان انداز میں سیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔